কেটে যায় ক্লিয়ার না কি শোনা যাচ্ছিল না স্যার তখন। এখন ঠিক আছে স্যার। ওকে তাহলে একটু আমি রিস্টার্ট তোমরা থাকো আমি একটু রিস্টার্ট করি মনে আছে কম্পিউটারে positive to negative or from negative to positive and synchronize our pulse with that, so it will fire always in the same spot. For that, I'll first use a full bridge rectifier. This will give me at the output both the positive and the negative curves and synchronize our pulse with that, so it will fire always in the same spot. We have to detect when the AC voltage. So the first thing to do is to detect the zero cross, since the pulse that we will send needs to be in phase with the AC voltage. So we have to detect when the main AC voltage will pass from positive to negative or from negative to positive, and synchronize our pulse with that, so it will fire always in the same spot. For that, I'll first use a full bridge rectifier. This will give me at the output both the positive and the negative curves of the AC wave, and I do that since the Arduino can't work with negative values. So now, here on my oscilloscope, I have the input and the output from the full bridge rectifier. If you don't have a full bridge rectifier like this one, just use 4 diodes in this configuration. I will also add two 47 kilo ohms resistors to limit the current. Thank you. Okay, so today we'll sequential circuit. Yeah? Today we'll start how to design a sequential circuit. So, so the simplest sequential circuit you know already is yeah, latch. Good. Is a latch. SR latch, right? SR latch. So we can design the SR latch first. We can design it two different way, right? One is NOR based, and another one is NAND based, right? You can use NAND gate or you can use NOR gate. So let's say we'll start with one, and then let's say NOR. And if we put a NOR, so it'll go with this one, and another NOR gate will be here. Need some space between those two. And this two will be, let's say, S and R, and the other two lines. So in here, and maybe, I don't know, whether we're going to say Q and Q bar will be on one side, SR is input, and then Q and Q bar. So we know that in here, when set is equal to 1, so Q must be 1, right? And so we set, let's say here, this is a NOR gate. So if we put a 1 here, right? So then what will happen here?
is 1, and there will be 0 here, right? And it's S and R, right? And then Q bar should be 1, right? And this should be 1, like this. This is the truth table, right? So when we put S equal to 1 and R equal to 0, then what will happen in here? S equal to 1, and then this one will right? The output doesn't depends on this one. Right? Output S equal to 1, then in here it will be 1, and then will be 0 here. Right? And then 0 will be coming here, and then 0 and 0 will make it 1 here, right? So that means this one is a Q, and this one is Q bar, right? So now we don't need this in order to make sure that Q and Q bar, right? So it's clear, everyone? But don't put a Q here and here, because that will not make the truth table right. So you have to do it by yourself, right? When you use a NAND gate, there will be something else different. Okay, we'll see that NAND gate later. And so we have the gate now, and we have table, and now we need to write the Boolean equation, right? We know that in order to design the CMOS diagram, right, we must need the Boolean equation first, and we can write the Boolean equation here and here. So we here, what is this one? Let's say put this one first. This one is R, and this one is coming this Q bar, right? This is R, and NOR is a Q bar, right? R is R, and this is Q bar, and with a NOR gate. So that means this is the NOR gate, right? And the equation for this one is S, and this one is Q, and this one is Q bar. So this one is Q, so the Q bar will be S or Q, and this one, right? Understand, everyone? This is the Boolean equation for this two, right? So this is two variables. Now we don't. Okay, now keep it this one, but we know. Let's say write it down here. Q equal to R plus Q bar, and then whole bar, and Q bar equal to, right? Q bar equal to S plus Q and whole bar. And we know that if we have the whole bar on top of more than one variable, we cannot design that CMOS diagram unless we break down, right, by using De Morgan's theorem. So we have to break down this one by using De Morgan's. So this one will be R bar, and then AND gate, and then it will be Q bar bar, right? So it will be R bar and Q. It will be S bar and Q bar, right? This one, right? So this is equation 1, and this is equation 2. Is clear, everyone? Yes, sir. Now we have a Boolean. Now there is no common bar in any variables. We have a separate bar, and now we can easily draw the CMOS diagram. So we don't need this circuit anymore. So we can draw the CMOS diagram for this one. So let's start from the one first. One is a Q is equal to R, and this is, you see, very simple equation. Q is equal to R bar Q, but don't cancel the Q from both sides. Right? So this is two different input and output. Now the question is, so this looks like an AND gate, right? This is an AND gate, R bar Q. So that means we need to design, we cannot design AND gate, right? We have to design a NAND gate. We know that output will be coming as an. So if we design this one, so the circuit will be, so it will be VDD here, and then because of the NAND gate, right? The two PMOSes will be in parallel. So we'll have two PMOSes will be in parallel. We will write it down in two different ways.
not the previous. Here is a 2p Moses are in parallel, and the 2p Moses are this name is R bar and Q. This is R bar. Then the 2n Moses will be in series. So we'll put the n Moses here and in this side, and this is done. And this is a one. This is a Q bar, and this is R bar. Right? And then output will be from the middle, right? You know that this is n Moses, is a p Moses, and the output will be coming from here. And the name of the output will be how much? What is the name of the output? স্যার কিউ বার হবে না কিউ হইতো স্যার This equation, right? So এখানে কি আছে? Q is equal to R bar Q. The input is R bar and Q. Input is R bar Q, R bar Q. This is the two inputs. স্যার আমরা কিউ বার দিছি কেন Q bar. Oh, sorry. This one will be Q. Thank you. Thank you. So this will be Q, R bar Q, R bar Q. So these two are inputs, and the output will be in here. Output, what will be the output? In here is a Q. What will be the output here? Q bar. Q bar, yes. This one will be Q bar, because we know that our output always becomes a bar. That means this is an AND gate. In here, this is an AND gate, but our output turns into this is Q, but in here output will be Q bar. Right? I'm telling you one thing. I'm lots of study in here. So this is the equation. Right? This is the circuit. Now in this case, right, আমাদের একটু অন্যভাবে ড্র করতে হবে। আমরা এটাকে সেপারেট করে রাখবো না। So we have to, this is same point, so we make it a single point here. This is single point, and this is R bar input, single input, and in here also we put a Q and Q bar here. No, Q only. This is Q and this is Q, so we'll put a Q here, and this one is a Q, and this one is a Q bar. Right? Any question about this? No question. Okay, so now this is the equation number 1. Now we have to design the CMOS diagram for equation number 2. So this is a Q bar, and this S bar and Q bar is the input. Okay? So we'll draw the similar circuit, but this is also AND gate, and then it will be turns into NAND gate. So we'll do the same. This is a VDD. We can use the same VDD, right? We can use the same VDD line here, and then same BSS also, and we can use the same BSS. আর একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো স্যার এই যে স্যার কিউ এর সাথে স্যার আমার স্যার এই যে নিচে এনমোস এর স্যার সাথে স্যার কানেকশনটা কেন হলো স্যার এটা বুঝলাম না স্যার। এনমোস এর সাথে কোনটা? এইটা ব্ল্যাকটা? স্যার জি স্যার এই কানেকশনটা স্যার। এই দুটো গেট না? জি স্যার। এই দুটো তো একই ছিল, আগে এরকম ছিল না? এইটারও তো কিউ দিয়ে রাখছিলাম। ও আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি। দুটো গেট শর্ট সার্কিট হবে। আচ্ছা আচ্ছা জি স্যার। আমরা হ্যাঁ ওকে আচ্ছা বুঝতে পারছি। না মাঝে আমরা অনেকদিন এরকম কানেকশন দিই নাই, কিন্তু প্রথম দিকের ক্লাস জি স্যার বুঝতে পারছি। হ্যাঁ ওকে, সো বাট আজকে আবার দিতে হবে, মানে ওই সিমোস এর ওইটাই আর কি। হ্যাঁ আজকে আবার দিতে হবে আবার নতুন করে, রাইট? ওকে, দেখো কেন দিতে হবে একটু পরে দিতে হবে। নাও ইন হিয়ার আমরা এখন সেকেন্ড ইকুয়েশনের জন্য যদি করি এস বার এন্ড কিউ বার এন্ড আউটপুট ইজ কিউ বার, দিস টু আর ইনপুট, তাহলে এখানেও সেম সার্কিট হবে, রাইট? এন্ড গেট যেহেতু সিমিলার সার্কিট হবে। This will be PMOS. This is PMOS. And this is NMOS, and this is a NMOS. তাহলে আমরা এখানে ভেরিয়েবল ইনপুট হলো এস বার আর কিউ বার, হ্যাঁ? আমরা এস বারটা উপরে দিব, এস বার, এটা না দিয়ে আমরা একটা কানেকশন দিয়ে একটা গেট বলতে পারি। So we don't need a double S bar. So this is S bar. আর এটা হবে Q bar. These two inputs are Q bar. This input is Q bar. Okay? And what is the output?
এর আউটপুট কি হবে বলো? আউটপুট Q. এখান থেকে হবে, Q. আউটপুটটা কি হবে? এখানে আছে কিউ বার, এটা উল্টে Q যাবে, হবে Q. কিউ হয়ে যাবে, তাই? তো দিস ইজ আউটপুট কিউ, হলো ইনপুট হলো কিউ বার। এখন তুমি দেখো আমাদের যে যে আমাদের অরিজিনাল সার্কিটটা কেমন ছিল, এই যে এটা প্রাইমারি ইনপুট কি ছিল মনে আছে? স্যার এস এন আর, এস এন্ড আর, আর আউটপুট স্যার কিউ কিউ বার। কিউ কিউ বার। তাহলে আমাদের এস এন্ড আর হবে দুটো প্রাইমারি ইনপুট, সেটা দেখো এখানে আছে। এই যে এই সাইডে রাইট সাইডে ইনপুট এস বার, আর লেফট সাইডে ইনপুট হলো আর বার, দিস ইজ টু প্রাইমারি ইনপুট। আর দেখো এখানে আমরা এই সার্কিটে কি দেখতে পাই, অরিজিনাল সার্কিটে দেখো এই কিউ বার, the output of the one circuit, the output of the one circuit, the top circuit is going as an input of the bottom circuit, তাই না? এটা একটা আউটপুট আর একটা ইনপুটে যায় না? তাহলে এইখানে তুমি দেখো এই যে লেফট সার্কিটে ব্লু লাইনটা দেখো, এটা দিস ইজ দ্য আউটপুট। এটা আউটপুটটা কি দেখো তো, কিউ বার না? আর এই লেফট রাইট সাইডের ইনপুটটা কি দেখো, এটা কিউ বার, দেখতে পেয়েছো? এই যে এই ব্ল্যাক লাইন, জি স্যার। তার মানে এই আউটপুটটা এর ইনপুটে যাবে, তার মানে এখানে কানেকশন হবে এরকম, হ্যাঁ এই ব্লু লাইনটা এর সাথে কানেকশন হবে, কিউ বার কিউ, দেখো এটাও কিউ বার এটাও কিউ বার, তো সেম পয়েন্ট সেম থিং। আর এটা দেখো তুমি রাইট সাইডের কিউ, এই যে আউটপুট, এই যে ব্লু লাইন, আউটপুট হচ্ছে কিউ, আর এটার ইনপুট হলো কিউ। আর আমরা তাই জানি, তাহলে এই আউটপুটটা এর ইনপুটে কানেকশন হবে, এখানে কানেকশন হবে। তাই ছিল এখানে একটার আউটপুটটা যে আরেকটার ইনপুটে কানেকশন হয়, বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। এখন দেখো দিস ইজ কমপ্লিট। এখন তোমার আউটপুট হলো দুই সাইডে এস বার আর আর বার, রাইট? আর এখানে এই যে আউটপুট হলো এখানে, এটা একটা আউটপুট আর এটা একটা আউটপুট। তোমার তাই ছিল, তোমার দুটো আউটপুটই ছিল, একটা কিউ কিউ বার। এখন আমরা এইখানকার নামগুলি মুছে দিয়ে আমরা উপরে কিউ নিচে কিউ বার, এটা কিউ, এটার নাম হলো কিউ, আর এটা হলো কিউ বার। This is the complete circuit, right? Complete CMOS diagram of the circuit. কোন কোশ্চেন আছে বলো? স্যার ইনভার্টেড আউটপুটই পাচ্ছি, তাহলে আমরা আর প্লাস কিউ বার দিয়ে ডিজাইন করতে পারতাম না? আবার বলো আবার। মানে স্যার ইনিশিয়ালি আমরা যে আবার হচ্ছে আর বাই কিউ বানাই নিলাম কিউটাকে, সেটা আমরা আর প্লাস কিউ বার দিয়ে ডিজাইন করতে পারতাম না? কিরকম আমি বুঝি নাই তো, বলো তো। তো তুমি করলে, তুমি স্ক্রিনে দেখাতে পারবে? প্রথমে কি করবো বলো, আবার বলো তো কি করতে হবে, কোথায়? আর ও বলতেছে আর প্লাস কিউ বার যেটা আছে ওটা স্যার হলো আমার কি ওয়াই বারের হবে না স্যার? এটা আই মিন এটা স্যার ওয়াই এর হবে না স্যার? তাইলে আমি এখান থেকে ওয়াই বার বের করলে তো উপরে বারটা চলে যাচ্ছে, সেটা বলতেছি। এইবার এখানে দিয়ে দেবো। জি স্যার, আমি তো হ্যাঁ, ওয়াই আমরা বারের আসছি জন্য সেটাই। ডিজাইন করতেছি। হ্যাঁ সেটা আমরা আসবো এখনই। দেখো না কিন্তু হ্যাঁ রাইট, আমরা এটা এই পর্যন্ত ডিজাইন ঠিক আছে, রাইট? এখন দেখো এটার প্রবলেমটা কি, আমাদের প্রাইমারি ইনপুট ছিল এস এবং আর, রাইট? এস আর আর ছিল, কিন্তু এখানে আমাদের দেখো ইনপুট এসেছে এস বার এবং আর বার, তার মানে আমাদের একটা এক্সট্রা ইনভার্টার লাগবে না এখানে? তার মানে this circuit is not complete, right? This is not an efficient diagram, but it looks like there was nothing wrong here, right? আমরা তো এটা ডিমর্গানসে ভাঙাতেই পারি, এটা কি কোনো ভুল করেছি আমরা? ভুল করি নাই, কিন্তু সার্কিটে আমাদের এক্সট্রা we need an extra 2 inverter, so that is not a right circuit, right? পরীক্ষার সময় আমরা তো এর আগে শিখেছি যে ডিমর্গানস থাকলে ভাঙাতে হয়, but this is not the right one, right? তাহলে এখন যে ও যেটা বললো, দেখো তাহলে আমরা, তার মানে আমরা যেটা এই ডিমর্গানস দিয়ে ভাঙিয়েছি আসলে এটা ঠিক হয় নাই, রাইট? আমাদের অরিজিনাল ইকুয়েশন এখানে ছিল তো, আমরা এটা ছিল কিউ, এটা ছিল আর প্লাস কিউ বার, উপরে আর ছিল,
এরকম ছিল, আর এটা ছিল কিউ বার এস প্লাস আর। এইটাকে কি করবো আমরা, এইটাকে ডিমনগাস দিয়ে না ভাঙায় এইটার উপরে বার, দুটা ডাবল বার দিয়ে দেবো। এই দুই সাইডে ডাবল বার দিলে এটা কিউ বার হয়ে যায়, আর এই সাইডে হয়ে যায় আর প্লাস কিউ বার, বার আরেকটা বার হয়ে যায়। দুই সাইডে যদি বার দিয়ে দিই তাহলে, অথবা তুমি দুই এই সাইডে বার দিয়ে এটা উঠাই ফেলতে পারো, সেম থিং। তো দ্যাট মিনস এটার মানে হলো কিউ বার ইজ ইকুয়াল টু আর প্লাস কিউ বার। এখন দেখো আর এর উপরে তোমার বার নাই, তাহলে দিস উইল বি দ্য ইকুয়েশন নাম্বার 1। এন্ড সিমিলারলি এটাতেও আমরা করব, এটাতেও দুই সাইডে আমরা বার দিয়ে দেবো, বার দিলে তাহলে এটা কি হয়, কিউ ইজ ইকুয়াল টু এস প্লাস কিউ, রাইট? দ্যাট উইল বি ইকুয়েশন নাম্বার 2। বুঝতে পেরেছো? এখন কিন্তু এস এবং আর প্রাইমারি ইনপুটের উপরে বার নাই, কিন্তু এখন কি হয়েছে দেখো তো, আগের বার আমরা কি, আমরা যে মস ডায়াগ্রাম করলাম সেটা কি দিয়ে করেছিলাম, অ্যান্ড গেট ছিল না, জি স্যার। ন্যান্ড গেট। এবার কিন্তু আর অ্যান্ড গেট হবে না, এবার হয়ে যাবে ন্যান্ড, না এবার হবে নর গেট। এখন প্রথম ইকুয়েশন নাম্বার 1 থেকে যদি আমরা করি এটা কি হবে, অথবা এই দুই নাম্বারটাও আগে করতে পারো, ম্যাটার। ওকে, 1 নম্বর আগে করি, আর প্লাস কিউ বার হবে। তার মানে এখন হবে আমরা ভিডিডি এখানে যদি দেই তাহলে আমাদের পি মস দুটো হবে সিরিজে, এন্ড দেন এন মস দুটো হবে প্যারালাল, এটা ভিএসএস। এইদিকে চলবে, আমাদের একটা ভিএসএস লাগবে। সো নাও উইল বি হিয়ার এন্ড দিস হিয়ার। সো এটা আমরা দিব ইনপুট আর, আর এটা একটা আর একটা কিউ বার, সো এটা আমরা কিউ বার লিখে রাখবো। মানে দুটো ইনপুট, আর এখান থেকে আউটপুট বেরোবে, আউটপুটটার নাম হবে কি, এখানে আছে কিউ বার, তাহলে এটা হয়ে যাবে কিউ। আমরা আমরা নর গেট তৈরি করেছি এবার। ভেরি সিমিলার ওয়ে এই সাইডেও তাই করতে হবে, এই সাইডে আছে এস প্লাস কিউ, তাহলে এই সাইডেও তাই হবে। ভিএসএস আমরা একটা ভিএসএস দিয়ে দেবো এখানে। এটা আমাদের এস ইনপুট হবে, এস আর একটা ইনপুট হবে কিউ, আরেকটা ইনপুট হবে কিউ, কিউ, আর আউটপুট হবে, দেখো আউটপুট ছিল কিউ ছিল, এবার আউটপুট হয়ে যাবে কিউ বার, right? Now you see this is output will connect to the input of this one because they both are q bar in here, and in here output from this side is q and input in the right side is q, so it will be connected here. So now all right, so now this one is a q and this one q bar, so those are the output, right? এটা মুছে দাও, একটা দিয়ে দাও নাম q bar. So this is the connection. বুঝতে পেরেছো? Any question? So this is the technique you have to use to design the most actually all the sequential circuits. Always there will be output, right, from one side and will coming as an input to the other circuits, and there will be always like a symmetrical circuits in both sides, right? In this side and this side, both are symmetrical. এখন যদি তোমাকে এরিয়া বের করতে বলে, যদি এটা এই যে এসআর আর এক সাইডে বের করে কি ডাবল করে দেব? হ্যাঁ, ডাবল করে দিলেই হয়ে যাবে। লেআউট করতে হবে নাকি এর জন্য? হ্যাঁ, ওই তো লেআউট মানে আমরা স্টিক ডায়াগ্রাম যদি এখন দেখি,
এই দেখুন এক সাইডই দেখো তুমি, দুই সাইড করার দরকার নাই, তুমি এক সাইড করলেই হবে। We'll take this side out. So this is the NOR gate layout of the NOR gate. Right? So right, this is 4 transistors only, and there will be nothing. Right, you can put what is the name was here. This was R. S. R Q bar, okay? R Q. Q bar silo. Input Q bar. So is so this side should be. Let's say this is R. Okay, I said R and Q bar. VDD, VSS. This is R. R will be connected in this side, and then Q. This both was connected, so this both were connected to the ground, and this side. It's a blue color. Blue color দিয়ে তাহলে আমাদের আমরা পলিটাকে অন্য কালার দিচ্ছি, লাইট কালার, আমরা মেটাল দিতে সুবিধা হবে আমাদের, রাইট? সো দিস ইজ এ আউটপুট লাইন হিয়ার, এন্ড এখানে কি হবে, এন্ড দিস উইল বি কানেক্টেড হিয়ার, এন্ড দিস সাইড উইল বি কামিং আউট, and this side, right? So this will be hot Q. এটা Q হবে, right? And তুমি যদি এই সাইড থেকে নাও, আবার সিমিলার মানে বাকিটা যদি তুমি ডিজাইন করো, right? আরেকটা যদি তুমি ডিজাইন করো, if you design those. And that will be same and VDD, VSS, and in this side put the S in this side, S and Q. Right, and then S will be grounded, and then in middle this will be grounded, and be short circuit, and that will become in here. That will be the output. This will be Q bar. This will be Q bar, and the output will be Q bar, and this output will go. You see here the Q bar in this side, right? This is a poly. Look carefully. This one, right? This is a Q, and this Q actually will be connected here. And this is a Q. Now we should connect by using a metal, right? Not the poly. And you should connect here, and so now it turns into Q, and this one will go here. This is a Q bar. The Q bar will be connected here. But you can go through this way, but then will be overlapping here with the metal tube. Right? তুমি এখান থেকে নিতে পারো, metal tube দিয়ে আবার overlapping হতে হবে। এখানে also connection with the metal with the overlapping. তো তুমি ওইটা কমাতে পারো। You can eliminate the number of. This is the better, right? Otherwise, এটা না করে তুমি এটাই করলেই better হয়।
মেটাল 2 দিলে তাহলে তোমার নাম্বার অফ লেয়ার কম, কি বলে, নাম্বার অফ ট্র্যাক কম থাকবে। তাহলে তোমার নাম্বার অফ হরাইজন ভার্টিক্যাল ট্র্যাকটা বাড়বে না, একই থাকবে। আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? এনি কোশ্চেন? এই যে কুইজ নেবো বলেছিলাম, তোমরা সবাই জানো তো, রাইট? কালকে নোটিশ দিয়েছি যে যারা আগের তিনটাতে টোটাল 12 এর কম পেয়েছো তারাও আজকে পার্টিসিপেট করতে পারবে। Right? Okay, any question about this? Right, this is the way you have to draw the layout. Layout তোমরা already জানো, and this is very simple. I'm just কানেকশনটা কিভাবে দিতে হয় সেটা দেখালাম। Right? So that means there will be এখানে কিউ বার বলে কিছু থাকবে না, রাইট? এটা কিউ থাকবে না, এখান থেকে যেহেতু কিউ বার আসবে, it will be correct here. Right? This is a poly. Right? শুধু তোমাদের real connection is here, S and R, two inputs, and Q bar and Q. This is two out. Okay, and now তুমি area বের করতে গেলে তুমি শুধু এটা বের করে যাও 1 and then 2 and then 3, right? 3 horizon, 3 vertical line, and then 1 2 3 4 5 horizontal line, right? 1 2 3, right? Vertical 3 into 8 lambda, and horizontal 1 2 3 4 5. 5 into 8 lambda, so that means is 24 lambda into 40 lambda, right? So this is the one part for only this side, and in this side will be then multiplied by 2, right? The total area of the SR layers, right? Any question? বলো, আমি ক্লিন করে ফেলবো এখন। Okay, now আমি আরেকটাও দেখাই তোমাদের। এটা আমি NOR বেস করেছি। If we have a NAND base, S and R, I don't know which one. This one will be this one 0, and the R is will be this one 0 1 0. এরকম হবে ট্রুথ টেবিল, and the others are not allowed, right? অন্য ভ্যালু তো অ্যালাউড না, রাইট? দুটা 0 অথবা দুটা 1 দেওয়া যাবে না, রাইট? তাহলে এখানে দেখো, তুমি দিয়ে দেখো কোনটা এস এ আমরা যদি এটা 1 দেই, এটা যদি 0 দেই, তাহলে কত আসে? কোন আমরা দেখতে যাচ্ছি কোন দিকে কিউ বার হয়। This is because the NAND gives a dominant signal is 0, we know that. তাহলে এটা আগে হিসাব করতে হবে। R is equal to 0 থাকলে এখানে AND এর 0 আসবে, আর 1 এটা 1 আসবে। R এর 0 দেওয়ার সাথে সাথে এটা 1 আসবে, আর এটা এসে 1 দিলে তখন this NAND gate will wait for this signal, right? এটা ওয়েট করবে এই সিগন্যালের জন্য, অন্য একটা ইনপুটের জন্য। তাহলে এখানে যদি 1, তাহলে ফার্স্টে এটা ডমিনেট করবে, তাহলে এটা 1 হয়ে যাবে। এটা যদি 1 হয়ে যায়, এসে 1 দিলে এটা 1 হয়ে যায়, তার মানে দিস ওয়ান ইজ কিউ, তাহলে এটা হলো কিউ বার। তুমি আর না করেও বলতে পারো, বুঝছো? এটা মানে আর বাকিটা নাও করলেও করা যায়, তুমি যদি এখনই যদি আর একটু বুঝতে চাও, তাহলে দেখবে এটা 0 দিলে এটা 1 মাস্ট, আর এটা 1 আসলে সেই 1টা এখানে যাবে, তাহলে 1 and 1 হলে AND গেটের আউটপুট হয় 0, AND গেটের আউটপুট হয় 1, এটা আউটপুট হবে 0, এটা 1, this one 1, this one 0, আমরা এটা জানি না কি দেখবো। তারপরে আবার যদি তুমি চেঞ্জ করো, এটা যদি 1 দাও, এটা যদি 0 দাও, তাহলে এটা 0 দেওয়ার সাথে সাথেই ডিফারেন্ট কালার, এটা 0 যদি দেই, এটা যদি এটা 1, তাহলে এটা 0 দেওয়ার সাথে সাথে এটা 1 চলে আসবে উপরে,
হ্যাঁ 1 চলে আসার সাথে সাথে and get NAND gate যদি 0 দাও সাথে সাথে 1 আসবে, and that 1 will come here, 1 here, and then in here is 1, 1 1 will be 0 here. Right now দেখো তুমি তাহলে এটা কোনটা কিউ আর কোনটা কিউ বার, এসে যখন 1 দিয়েছো তখন এটা 1 আর এটা 0, আর এ যখন তুমি 1 দিয়েছো তখন এটা 0 এটা 1, so this is a q and this is q bar. Right, this is the way you have to find. এটা মুখস্থ করতে পারলে ভালো, but I don't want you to, right, remember, try to understand, right, কি করে বের করে মুখস্থ করার দরকার নাই, right, বুঝতে পারলে মুখস্থ করার দরকার নাই. And now we'll go, and this is the circuit. এখন ইকুয়েশন লেখো, কি হবে এটা হলো কিউ বার, এটা হলো কিউ. ইকুয়েশন লেখো, এটার ইকুয়েশন হবে এস কিউ বার, আর এটা কিউ ইজ ইকুয়াল টু আর কিউ বার বার. এটাও একইভাবে, এটা ডিমর্গান দিয়ে ভাঙাবে না, ডিমর্গান দিয়ে ভাঙালে এস এর উপরে বার চলে আসবে. সো ইটস বেটার, and the best way to take this both bar out, so it will be q is equal to s q, আর এটা হবে, এটাকে বললে হবে q bar is equal to r q bar. এটা ইকুয়েশন নাম্বার 1, ইকুয়েশন নাম্বার 2, এটা হলো ইকুয়েশন. হ্যাঁ, এখন আমাদের আর দরকার নাই this one. Now you can easily design. So এটা একইভাবে, এটা আমাদের প্রথমটার মতো হবে, আমরা যেটা করেছিলাম যে VDD, এটা VDD and VSS, এটা হবে, এটা AND gate, NAND gate হবে 2 PMOS VSS, এটা কানেকশন অপারেটর করি আমরা এস আর কিউ. সো দিস সাইড উইল বি এস, আর এখানে হবে কিউ. হ্যাঁ, এন্ড আউটপুট কি হবে, এস কিউ যদি ইনপুট হয় আউটপুট হবে কিউ বার. দিস ইজ কিউ বার, এটা আউটপুট. ঠিক সেম ওয়ে কিউ অন দিস সাইড. ওকে, এখানে আবার তুমি এটা ড্র করো. No, this is AND gate, so it will be 2 parallel. সেটা কি হবে, এটা ইনপুট হবে, এটা কি দেখো আর কিউ বার. ইনপুট আমরা এখানে না দিই, এই সাইডে দেবো ইনপুটটা, এটা হলো কিউ বার ইনপুট, আর কিউ বার হলো ইনপুট, আর এখানে আরেকটা ইনপুট আছে, দিস ইজ এ আর ইনপুট, আর এবং কিউ বার. আমরা দুই সাইডে, এই সাইডে রাইট সাইডে আর দিলাম, আর এটা আউটপুট হবে, এটা কিউ বার ছিল, তো এটা হবে কিউ, আউটপুট হলো কিউ. দেখো এখন দেখো এই যে কিউ কিউ, এটা কানেকশন হয়ে যাবে এখানে, আর কিউ বার কানেকশন হয়ে যাবে. So both are same, right, very similar way. বলো এখন কারোর কোশ্চেন আছে কিনা বলো. নাই, রাইট, বুঝতে পেরেছো? এখন তোমাকে এখন এস আর ল্যাস শুধু তুমি জানলে, আর কি কি আছে সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট? So D flip flop. হ্যাঁ, রাইট. তাহলে এখন ফ্লিপ ফ্লপ কিভাবে ড্র করবে? ডি ফ্লিপ ফ্লপ, রাইট. সো দিস কি বলে, the most common ডি ফ্লিপ ফ্লপ. তোমাকে
কারণ আমি যদি পরীক্ষায় দেই তখন তো ডি ফ্লিপ ফ্লপ আমি তো ড্র করে দিব না, তোমাদেরকে ড্র করতে হবে, রাইট? এই জন্য তোমাকে এই যে বেসিক সার্কিট গুলি না জানলে কিন্তু তুমি পারবে না। ডি ফ্লিপ ফ্লপ এতক্ষণ আমরা কি পড়লাম এটা? এসআর ল্যাচ। রাইট, আমরা এতক্ষণ এসআর ল্যাচ পড়েছি এবং আমরা জানি এটা ন্যান্ড গেট দিয়ে বানানো যায়, আর ডি ফ্লিপ ফ্লপ অলসো দ্য সেম থিং, ন্যান্ড গেট দিয়ে বানানো যায়, নট দিয়ে বানানো যায়। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ বেসড অন ল্যাচ। ডি ফ্লিপ ফ্লপ তৈরি করতে গেলে তোমাকে আগে কি লাগবে? বেসিক। আগে যে কে বানায় নাকি? আগেই তো ডি ফ্লিপ বানায়, আগে এসআর ফ্লিপ ফ্লপ বানাতে হবে। এসআর ল্যাচ বানিয়েছি আমরা, তোমাকে বানাতে হবে এসআর ফ্লিপ ফ্লপ। এসআর এই ফ্লিপ ফ্লপ আর এসআর ফ্লিপ ফ্লপ এরকম ছিল না? এটা যদি আমি এসআর বলি, এটা কিউ বার ধরো এটাই আমরা দিলাম, তাহলে এই যে ইনপুট ছিল এস আর আর, বানাইছে কি করে? এটা ইনভার্টার দিয়ে ডি বানাইছে না? জি স্যার। এটা এস আর আর ডি, তাহলে এটা অটোমেটিক্যালি, কারণ আমরা দেখেছি এস আর আর সবসময় উল্টা হয়, এটা 0 এটা 1 হলে এটা 0, আর ওটা 0 হলে এটা 1, তাহলে এটাই। তাহলে এখন আর এস আরটাকেই শুধু একটা ইনভার্টার লাগালে এটা ডি হয়ে যায়, এটাই হলো ফ্লিপ ফ্লপ। তাহলে আগে তোমাকে এস আর ফ্লিপ ফ্লপ বানাতে হবে, এবং তাই মাথায় এখানে দুইটা ইনপুট থাকে এস এন্ড আর, সেই দুইটাকে শুধু একটা ইনভার্টার দিয়ে কানেকশন দিয়ে শুধু নামটা চেঞ্জ করে দিয়ে যায়, নাথিং। প্রবলেমটা হ্যাঁ ঠিক আছে। এতক্ষণ পড়েছি আমরা এসআর ল্যাচ, তাই আমাদের বানাতে হবে এসআর ফ্লিপ ফ্লপ। তার ডিফারেন্সটা কি? সেম নাকি? স্যার ক্লক লাগবে। ক্লক পাস লাগবে স্যার। ক্লক, রাইট, ক্লক লাগবে। এতক্ষণ আমরা ছিল এটা না, ক্লক বলতে তোমার ক্লক দুটাই, কিন্তু একটা হলো এস ট্রিগার, আর একটা হচ্ছে কি বলে এটাকে, হ্যাঁ লেভেল ট্রিগার, রাইট। এখন তোমার এসআর ফ্লিপ ফ্লপ তৈরি করতে গেলে কয়টা লাগে? দুইটা কি লাগে? মাস্টার স্লেভ লাগে না? জি স্যার। এসআর ল্যাচ দুইটা লাগবে। তখন তোমার এটা কি হয়, এই যে এখান থেকে একটা ইনভার্টার দিয়ে লাগাই দিলে তখন এটা ক্লক, একটা মাস্টার স্লেভ হয় না? মাস্টার স্লেভ, এটা মাস্টার স্লেভ যখন হবে তখন এটা ফ্লিপ ফ্লপ হয়ে যাবে, তখন অটোমেটিক্যালি এস ট্রিগার হয়ে যাবে। মনে আছে? তো এখন এস আর ল্যাচ বানাবে কি করে? ফার্স্ট হলো এস আর ল্যাচ বানাতে হবে। না কি বলে জানি, ও এস আর ফ্লিপ ফ্লপ বানাতে হবে। এস আর ল্যাচ বানিয়েছো তুমি, এখন এস আর ফ্লিপ ফ্লপ এরকম দুইটা লাগবে, কিন্তু দুইটা লাগলে কি হবে? শুধু আরেকটা জিনিস আছে না, এস আর ল্যাচ দিয়ে কি বানায়? আমরা এতক্ষণ পড়লাম হলো কি, আচ্ছা আমি ন্যান্ড গেট দিয়ে বানাই তাহলে ইজি হবে। ইজি না মানে আমার ড্র করতে সোজা হয়, দুটাই সেম জিনিস। আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেটা করলাম, দিস ওয়ান ইজ এসআর ল্যাচ, এটা এসআর ল্যাচ করেছি আমরা, এটা কিউ বার, এটা এস, এটা আর ছিল। এইটাকে আবার কি করতে হয়? এটাকে চেঞ্জ করে এসআর ল্যাচ উইথ এনাবেল, দিতে হয় একটা, আরেকটা ইনপুট অ্যাড করতে হয় না এখানে, সেটাই। তাহলে সেটা কি লাগবে? এখানে একটা আরেকটা অ্যান্ড গেট লাগে, এখানে আরেকটা অ্যান্ড গেট লাগে, এটা একটা অ্যান্ড গেট দিলাম। এখন এই যে এস, এখানে যে এস আর আর ছিল সেটা এখন চলে আসবে আরো সামনে,
এখন চলে আসবে এখানে চলে আসবে এস আর আর, আর এই দুই মাথা এখানে দিলে এইটা হবে এনাবেল, রাইট? এখন আর এখানে এস নাই, এটার নাম কি? এই যে এস আর ল্যাচ উইথ এনাবেল, রাইট? এস আর ল্যাচ উইথ ই, ই মানে এনাবেল আর কি, রাইট? এখানে লিখেছি যে এনাবেল। তার মানে এই এনাবেল দেখো এখানে জিরো দাও তুমি, এটা পুরো বন্ধ হয়ে থাকে, তাই না? জিরো দিলে এখানে দুটো জিরো চলে আসে না? ইতে যদি তুমি জিরো দাও তাহলে এই দুটো জিরো চলে আসে না অ্যান্ড গেটের জন্য? হ্যাঁ, তখন তখন আর এটা কাজ করবে না, দুটাই জিরো দিয়ে দেওয়া যাবে না। তো তুমি একটু আগে দেখলাম আমরা এস অ্যান্ড আর এ কখনোই এই দুটার মাথায় কখনোই জিরো দেওয়া যাবে না, আবার কখনো ওয়ানও দেওয়া যাবে না, তাই না? সো দিস উইল নট ওয়ার্ক। তারপরে যখন তুমি এটা ওয়ান দিয়ে রাখবে, এইটা ওয়ান দিয়ে রাখবে, তখন এটা কাজ করবে। তখন তুমি এস অ্যান্ড আর এ তুমি যেটা দাও তারপরে বেস করে কিউ আর কিউ বারটা ভ্যারি হবে। হ্যাঁ, নর গেটও তাই, এখানে শুধু নর হয়ে যাবে, নর এখানে চেঞ্জ করে। তাহলে এইটাকে কি বলি আমরা? এস আর ল্যাচ উইথ এনাবেল। তাহলে এরকম একটা সার্কিট, এরকম দুই পিস লাগবে তোমার এস আর ফ্লিপ ফ্লপ করার জন্য। আচ্ছা, আমি যদি ড্র করি এস আর ফ্লিপ ফ্লপ যদি করি, আবার পরে এটাকে আমরা ডি ফ্লিপ ফ্লপের নাম দিয়ে দেবো। আচ্ছা থাক, আগে করে নিই। এটা ফার্স্টে কি করবো আমরা, ছোট করে একটু ড্র করি। এটা ফার্স্টে আমরা করলাম, এটা এস আর ল্যাচ, হ্যাঁ, এটা ছিল আমাদের কিউ, এটা ছিল কিউ বার। তারপরে এর মাথায় আবার আমরা একটা অ্যান্ড গেট দিলাম, দিয়ে এইটাকে আমরা বললাম এস এন্ড এটা আর, আর এইটা বললাম ই এনাবেল, হ্যাঁ। এখন আমাদের আরেকটা এরকম ড্র করতে হবে, তাহলে সেটা হবে এটা হলো একটা এস আর ল্যাচ উইথ এনাবেল। এটা আরেকটা এস আর ল্যাচ উইথ এনাবেল, হ্যাঁ। দেখো দুটো এক্স্যাক্টলি সেম থিং। এই একটাকে তুমি মাস্টার করতে হবে আর একটাকে স্লেভ করতে হবে, তাই না? আচ্ছা স্যার, এন্ড গেট না দিয়ে নর গেট দিয়ে করা যায় না? হ্যাঁ, সেটা তো বললাম আমি, একই জিনিস। এটাকে নর গেট দিলে না স্যার, ওটা না স্যার, মানে হলো ওই যে প্রথম দিকে যে এন্ড গেটটা দেওয়া আছে এনাবেলের উপর। জি স্যার, এটা নর গেট কি অর গেট দেবে? নর গেট স্যার, ও নর গেট না স্যার, ন্যান্ড গেট। ও হ্যাঁ, ন্যান্ড গেট দিয়ে করে যাও। তাহলে ন্যান্ড গেট দিলে কি হবে? তুমি এখানে এনাবেল স্যার জিরোতে কাজ করবে। হ্যাঁ, তখন হলো এখানে যেমন জিরো দিলে এখানে জিরো আসছিল, তখন তুমি এখানে জিরো দিলে এখানে ওয়ান আসবে, বাট দুটাতে ওয়ান আসবে, ওয়ান তো অ্যালাউড না। জি স্যার, মানে স্যার অপোজিট ভাবে কাজ করবে এনাবেলটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, অপোজিট ভাবে কাজ করবে। তুমি যে কোনোটা দিতে পারো, সেটাই বললাম, যে কোনোটা দিতে পারো, ন্যান্ডও দিতে পারো, নরও দিতে পারো, না অ্যান্ডও দিতে পারো। তাহলে এখন এইটা হয়ে গেল। এখন এই দুটা মিলাই তোমার ফ্লিপ ফ্লপ করতে হবে। এখন তুমি এইটাকে মাস্টার বলবে, আর নর্মালি তাই আমরা প্রথমটা মাস্টার, এটা স্লেভ। এটা কিভাবে কানেকশন দেয়? এখন এইটা কিউ ওখানে চলে যাবে, এটা চলে যাবে এখানে, আর এই যে এনাবেল পিন থেকে একটা নট গেট দিয়ে এই যে এই এনাবেলে কানেকশন হবে। তখন দেখুন এইটা যখন এনাবেল হবে, দেখো এখানে যদি জিরো দাও, এখানে হয়ে যাবে ওয়ান। কারণ এই পার্ট যদি অন থাকে, অফ থাকে, তাহলে এই পাশ অন থাকবে। আবার এইখানে যদি তুমি এনাবেলে ওয়ান দাও, তখন এইটা অন হবে, এটা অফ হবে। এইটা হলো ফ্লিপ ফ্লপ। এখন তুমি যে এটা হলো এস আর ফ্লিপ ফ্লপ, তারপর এখন তুমি যে এস এন্ড এই আর আর এস এর মাঝখানে একটা ইনভার্টার দিয়ে কানেকশন দিলে, তখন তোমার ডি হয়ে যাবে। কি বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, এটা কোথায় ছিল জানি, এটা একবার একটু বললে ভালো হতো। হ্যাঁ, কি বোঝো নাই বলো। এখন কুইজ নেব, কিন্তু যারা আমরা বলেছি যারা তিনটা কুইজই দেয় নাই তারা তো দিতে পারবেই,
আর যারা 3টা দিয়েছো যাদের টোটাল মার্ক 12 বা তার কম, রাইট, টোটাল 12 আউট অফ 30 অথবা তার থেকে কম, তারাও দিতে পারবে আরেকবার। স্যার যারা 13 14 পাইছে তারা দিতে পারবে না? না না, তারা দেওয়া যাবে না। আর স্যার যারা স্যার 12 পাইলো স্যার তারা একটু অ্যাডভান্টেজ বেশি পাইলো না? না, আজকের কুইজের নাম্বার কম থাকবে, তাদের তোমাদের থেকে বেশি যাবে না। যারা 13 14 পাইছো এরা ফুল নাম্বার পাইলেও ওদের উপরে যাতে না যায় সেইভাবেই মার্কিং করা হবে। স্যার স্যার স্লেভের আউটপুট দুইটা কি কিউ হবে? কি স্লেভের আউটপুট দুইটাই কি স্যার স্যার লাস্টে একটাতে বার দেন নাই স্যার। ও আচ্ছা, হ্যাঁ, না লাস্ট একটাতে বার না দিয়ে তুমি একটা খুলে ফেললে হয়। সাধারণত আমরা কি করি, একটা এমনি তো তোমার ফ্লিপ ফ্লপে একটাই আউটপুট থাকে, একটা আউটপুট থাকে না, আর একটা আউটপুট নেওয়া হয় না। সাধারণত তুমি কিউ অথবা কিউ বার যে কোনো একটা, এই একটা দিয়ে দাও, আর একটা না দিলে হলো। কিন্তু এখানে দুটো দিতে হবে। হ্যাঁ, সেটা হলো তুমি ডিপেন্ড করে তুমি এটা কিভাবে দিয়েছো কানেকশন। তুমি যদি হ্যাঁ, তুমি যদি এখানে না দাও, হ্যাঁ, পজিটিভ এস ট্রিগার নেগেটিভ এস ট্রিগার বানাতে হয় হলো তোমাকে, তুমি মাস্টার স্লেভ কোন দিকে দিতে পারো। তারপর ওই যে এর আগে একটু আগে বললো যে তুমি এখানে যদি ইনভার্টার দিয়ে দাও, না না ন্যান্ড গেট দিয়ে দাও, সেটা দিয়েও বানানো যায়। এখানে অ্যান্ড এর জায়গায় তুমি যদি ন্যান্ড দাও দুটাতেও, সেভাবেও তোমাকে চেঞ্জ করা যায় পজিটিভ নেগেটিভ। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা সেটা শিখছি না, আমরা শিখছি হলো যে কোনটা, কারণ এটাতে তোমাকে এই যে কি বলে তোমার লে আউট করতে হতে পারে, এই যে বের করতে হতে পারে। এই জন্য আমি এই পুরাটা একটু দেখালাম। বা এখন একটু পরে কুইজ আছে তার ভিতরে। স্যার ন্যান্ড দিয়ে তো নেগেটিভ এজ ট্রিগার যেতে হয়, সেজন্য কি স্যার নেগেটিভ এজ ট্রিগার প্রেফার করা হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট, সেটাই ন্যান্ড দিতে হয় সেজন্য। হ্যাঁ, তা কিন্তু ওইটা তোমাদের এই পরীক্ষায় নাই। এই পরীক্ষায় থাকবে তোমার লে আউট। তো তোমার যেহেতু সার্কিটটা দরকার হবে, এই জন্য সার্কিট আমি এটা রেখে দিলাম। এই পুরা সার্কিট, এটা পুরাটা সার্কিট লাগবে না, পার্শিয়ালি লাগবে তোমার আজকের কুইজে। এই জন্য বলছি যে কোনো কোশ্চেন থাকলে এখনই করো। হ্যাঁ, বেস 2, রাইট। স্যার এই ক্লাস পুর স্যার এক্সামটা হবে স্যার? এই না, গত ক্লাসে বলেছি না, গত লাস্ট 2 ক্লাস প্লাস টুডে। স্যার এতক্ষণ কারেন্ট ছিল না স্যার। না না, কারেন্ট না থাকলে তো কিছু করার নাই। এটা তো তোমার আগে দুইটা পরীক্ষা দাওনি তুমি, আগে 3টা। স্যার আগে স্যার 3টা দিইনি, 2টা দিয়েছি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে তো তুমি কারেন্ট না দিলে তো থাকলে হবে নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি স্যার তাহলে আজকের এক্সাম স্যার 10-এ হবে না স্যার? 10-এ হবে, কিন্তু মার্কিং আমি কনভার্ট করে ফেলবো, কারণ এটা তো তাদের এক্সট্রা ফ্যাসিলিটি দেওয়া হচ্ছে। স্যার আমরা তো অনেকে স্যার মানে এটা চিন্তা করে স্যার মানে থার্ড কুইজটা দেই নাই যে স্যার মানে পরেরটা ভালো দিতে হবে। হার্ড কুইজটা দাওনি, এটা তো তোমার ইন্টেনশনাল, তাহলে তো তোমার আরো পানিশমেন্ট হওয়া উচিত। তুমি ক্লাসে আসছো, পরীক্ষা দাও নাই, তা তোমরা ফাইনাল পরীক্ষার বাদ দিয়ে তুমি কি ক্লিয়ারেন্স দেওয়ার জন্য বসে থাকবে? হ্যাঁ, তাই করো নাকি? এর আগে তাই করেছো? না, এটা তো ঠিক না, এটা তো তোমার তো এক্সট্রা পানিশমেন্ট হবে তাহলে। স্যার আপনি বলছিলেন তো যে স্যার 4টা এক্সাম নেবেন, ওটার মধ্যে 3টা দেওয়ার জন্য এটা বেশ। না না, 4টার ভিতরে 3টা কাউন্ট করতে হবে। তাহলে তুমি 4টা দিলে তোমার 3টা কাউন্ট করবো তাহলে। আমরা তারা 2টা দিচ্ছি, আরে হ্যাঁ, 3টা তুমি 3টা দিলে 2টা কাউন্ট, আর 4টাই যদি দাও তাহলে 3টা কাউন্ট করবো। স্যার ওইটা তো বলা আছে না আমাদের ইউনিভার্সিটি রুল না, তাই n-1 মানে যেটা দেবে তার থেকে একটা মাইনাস যাবে শুধু। স্যার 2টা দিলে কি একটা কাউন্ট করা হবে? না না, সেটা আবার বলা যাবে না, বলেছে যে মিনিমাম 3টা নিতে হবে। স্যার 2টা এক্সাম যদি কেউ না দিতে পারে এবং হচ্ছে ব্যাকআপের অবস্থা খুব খারাপ তাহলে তো থাকে, না তখন দিলে তো তাহলে তার তখন কিছু করার নাই। তাহলে ফাইনাল পরীক্ষা দেবে, ফাইনাল পরীক্ষা তো বই থেকে হবে, ফাইনাল পরীক্ষা ভালো করে দেবে। না তখন স্যার 21টা স্যার কিভাবে কনভার্ট করে ফেলবেন নাকি স্যার সমানই থাকবে যদি স্যার কারো ব্যাকআপের অবস্থা খুব খারাপ থাকে? না না, সেটা এখনো জানি না, এখন কি করবো, আগে পরীক্ষা দিয়ে নিয়ে নি, তারপরে দেখি। আচ্ছা স্যার, আচ্ছা স্যার থাকলে কি স্যার থার্ড এক্সামটা দেওয়া কম্পালসরি? কোনটা? স্যার বেস 2 যদি আমি ধরে রাখি, তারপর ধর স্যার থার্ড এক্সামটা দেওয়া কি কম্পালসরি? না না, কম্পালসরি কোনোটাই না। তুমি না স্যার আমি জিজ্ঞেস করতেছি স্যার, লাইক যদি আমি দুইটা আগে দিলে যদি স্যার আমি ভালো মার্ক পেয়ে থাকি স্যার, তাহলে স্যার আমার থার্ড কুইজটা দেওয়ার দরকার পড়তেছে না স্যার। না না, তুমি দিলেও তুমি খালি খাতা দিতেও পারো, খালি না দিয়েই ভালো তোমার, তাহলে ওই দুটাই তো কাউন্ট হবে। তুমি যদি 10 পেয়ে যাও তাহলে তো তোমার দেওয়ার দরকারই নাই। জি স্যার ওইটাই স্যার। সেটা তো আগেই, সেটা তো এর আগের নিয়মেই ছিল, মানে 2টা কাউন্ট করা হবে, যদি 3টার ভিতরে 2টা কাউন্ট করা হবে। তা তুমি 2টা দিয়েই যাও, 3টা দিয়ে থাকো, তাহলে তুমি 2টা দিলেই তোমার 2টা কাউন্ট করবে, তাহলে আজকে না দিলেও অসুবিধা নেই।
বলো তাহলে এখন তুমি ওই যে যারা কারেন্ট ছিল না, আমি তোমাকে তাহলে 10 মিনিটস তোমাকে ব্রেক দিতে পারি, এই 10 মিনিটসে তোমরা দেখে নাও। স্যার রোম নিয়ে একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার রোমে যে ওই ওয়ার্ড লাইন গুলার যে ভ্যালুগুলো, এটা কি পরীক্ষার সময় দেওয়া থাকবে নাকি আমি যে কোনো একটা ভ্যালু ধরে নিব? ওয়ার্ড লাইন দাও, আমার মনে নাই তো ওয়ার্ড লাইনটা কোনটা। রোম স্যার ওই যে, জি স্যার, রোমের মধ্যে যে মানে 4x4 যে ভ্যালুগুলো দেওয়া থাকতো, আমি যে লাইনগুলো মেল্ট হবে কোনটা মেল্ট হবে না। ও ওই যে ডেটা গুলি, ওটা তো এই যে মনে করে যে ডেটা কত আছে মেমোরিতে। জি স্যার। এইগুলি কথা বলছো? জি স্যার। যে এগুলি 1 0 এরকম কি থাকবে, তাই তো? জি স্যার। না না ওইটা তোমার, হ্যাঁ ওইটা বলা থাকবে। হ্যাঁ এখানে মনে করো 0 1 না সবগুলি 1 বলা থাকবে, কোন একটা ভ্যালু দেওয়া থাকবে তোমাদের অবশ্যই। বললো তো। পরীক্ষা দেওয়া থাকবে, তোমার ভয়ের করার কারণ নাই। অথবা বলা থাকবে তোমার, ধরো তোমার রোল নাম্বার দিয়ে কোনো একটা কিছু দেওয়া থাকবে আর কি, যে তাতে তুমি বুঝবে। হয়তো তোমার বলা থাকবে তোমার যে যে ডিজিট গুলি আছে, তোমার রোল নাম্বারের যে সমস্ত ডিজিট গুলি, হয়তো তোমার কি বলে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এরকম আছে না তোমার 9টা ডিজিট, তো ওরকম বলা থাকবে যে কোনো একটা কিছু দিয়ে ফর্মুলা বের করে দেওয়া যাবে, যে সেইগুলি তুমি ফিল আপ করবে 1 দিয়ে, আর বাকিগুলি 0 থেকে যাবে। হ্যাঁ ওইটা ভয় করার কারণ। একটা কথা ছিল স্যার। বলো। স্যার যারা স্যার 12 উপরে পেয়েছে স্যার, তারা তো স্যার একদম দিতে পারবে না, তাহলে কি স্যার তারা লিভ নিতে পারবে এখন স্যার? তাহলে কি দেবে স্যার? তারা তো পরীক্ষা দিতে পারতেছে না স্যার, তাহলে কি তারা লিভ নিতে পারবে স্যার? মানে এখন স্যার লিভ নিতে পারবে যারা একদম? হ্যাঁ তুমি যেতে পারো, হ্যাঁ তোমার কোনো কোশ্চেন না থাকলে যেতে পারো। ও আচ্ছা শোনো আরেকটা জিনিস আছে, ওই যে নেক্সট টুয়েসডে বোধহয় সবে বরাতের বন্ধ পড়ে গেছে আমাদের ক্লাস টাইমে। না স্যার, মঙ্গলবার বন্ধ করেছে। মঙ্গলবারে আমাদের ক্লাস আছে তো কাদের? জি স্যার, মঙ্গলবারে বন্ধ। সিদের। জি স্যার, আমাদের স্যার বিআরসি। হ্যাঁ তা তোমরা কি ওই ক্লাসটা কখন নিতে চাও বলো তো? কারণ ওই আমাদের তো একটা ক্লাস মানে আর নেক্সট স্যাটারডে পর্যন্ত 2টা ক্লাস আছে বাকি, কিন্তু ওই টুয়েসডে যদি ক্লাস না করি তাহলে তোমরা ওই যে এ আর ডি তো পরের দিন ক্লাস, ওরা তো এগিয়ে যাবে। তাহলে স্যার ওদের রেকর্ডিংটাই আমরা দেখে আসবো না শুক্রবারে? ওই দিন কি তোমরা অ্যাটেন্ড করতে পারো? ওই দিন তোমাদের ক্লাস থাকে তো বোধহয় সময়। জি স্যার, ওই দিন আমাদের ক্লাস থাকে। তাহলে মানে স্যার একটা করা যায়, আপনি বুধবারের রেকর্ডিংটা দিয়ে দিলে ওইটাই দেখে আমরা শনিবার আবার। হ্যাঁ না ওইটা তো এর আগে একবার ওই যে ওইরকম হয়েছিল, ওইটা করেছিলাম। জি স্যার। তোমরা যদি অল্টারনেট একটা টাইম বের করতে পারতে তাহলে ভালো হয়। এখন আমাদের সিলেবাস শেষ, আমরা সিলেবাস বলতে মানে আমাদের যেটুকু নর্মালি পড়াই, কিছু এক্সট্রা কিছু পড়াবো, ওইটাও হয়তো পরীক্ষায় থাকবে নেক্সট ক্লাসে। ওইটা একটু এক্সট্রা, মানে আমরা VLSI 2 তো তোমরা সবাই নেবে না বা নিতে পারবেও না, তো ওইটার জিনিসটা কি আসলে পড়ানো হয়, ওইটা নিয়ে আমি একটু হাইলাইট করতে চাই সবাই, কারণ ওইটা জীবনে লাগে বা ইন্টারভিউ দিতে গেলে তোমাদের লাগবে। এই জন্য ওই সাবজেক্টে কি পড়ানো হয় নেক্সট 2 ক্লাসে আমি সেটাই দেখাবো। ওকে তাহলে তোমরা যারা তোমরা যারা পরীক্ষা দেবে না তোমরা তো লিভ করতে পারো, আর বাকিদের জন্য আমি দেখার জন্য একটু টাইম দিলাম। স্যার 10 মিনিটে স্যার কি দেখবো স্যার? মানে আমি জানি না স্যার কি পড়ানো হলো স্যার। ও তাহলে কি আমি এই রেকর্ডটা দেবো এখন? কিন্তু দেখতে তো 10 মিনিটসে তুমি তো দেখতে পাবে না, তাহলে তুমি আবার বলো তাহলে, নাকি এইটাই আবার একটু দেখাবো? স্যার না হলে স্যার আগের দিনের উপর পরীক্ষা নেন। না প্রশ্ন তো করা হয়ে গেছে। এইটাই আরেকবার বললেই ছিল। এটাই, হ্যাঁ রাইট, এটাই আরেকবার বলি। দেখো আমরা ওই এটাই এখান থেকে যেটুকু থাকবে সেটারই একটা পার্ট, সেটাই আমি বলি। প্রথমে আমরা কি করলাম এখানে একটু সামারি করি, যে প্রথমে আমরা তৈরি করেছি SR ল্যাচ। সেটা হলো আমরা NAND দিয়ে তৈরি করতে পারি অথবা NOR দিয়ে তৈরি করতে পারি। এটা SR এইদিকে কানেকশন হয়, এইদিকে এরকম। এটা কিউ, এটা কিউ বার ছিল। আমরা কিউ এর ইকুয়েশন লিখেছিলাম, যারা প্রথমে জয়েন করতে পারেন দেখো, আমরা কিউ এর ইকুয়েশন লিখেছিলাম হলো কিউ বার, আর এটা কিউ বার বার। দেখো এই পয়েন্টটা হলো কিউ বার। তাহলে এই যে কিউ এর ইকুয়েশন, বুলিয়ান ইকুয়েশন যদি আমরা লিখতে চাই, তাহলে কিউ ইজ ইকুয়াল টু হবে যে আর এন্ড কিউ বার, তার আবার একটা বার হবে বিকজ NAND গেট।
আর এইটার ইকুয়েশন যদি লিখতে চাই তাহলে এইটা হলো কিউ, এই কিউটা এখানে চলে গেল, তাহলে কিউ বারটা হবে ইকুয়েশন হবে এস আর কিউ তার এটা। তারপরে আমরা এটাকে করেছি যে এটা দুটা আমরা এই আর এর উপর থেকে আর এস এর এই উপর থেকে আমরা কমন যেটা বার আছে এটাকে যদি তুলে দিতে চাই তাহলে এটার করসপন্ডিং হবে কিউ বার, এটার উপরে বার চলে আসবে, ইকুয়াল টু হবে আর এন্ড কিউ বার, এটা হয়ে যাবে। আর এটা দ্বিতীয়টার জন্য হয়ে যাবে এটা দুটোর উপরে বার চলে যাবে, তাহলে কিউ ইজ ইকুয়াল টু এস আর কিউ। তাহলে এই দুটো ইকুয়েশন থেকে এটা 1 এটা 2, এই দুটাকে তুমি যদি ই করো সিমস ডায়াগ্রাম করো, আমি এটা রাখতে চাই কারণ এটা তোমাদের লাগবে কুইজে। এইটা যদি তুমি এইটাকে এখন আমি ছোট করে যদি করি, যেমন এই সাইডে যদি দেখো কি হয়, এটা দুটো এন্ড গেট আছে, এন্ড গেট দুটা এরকম হয়, এরকম কানেকশন হয়, এটা ভিডিডি, এটা হলো তোমার এই উপরটা আমি এক নম্বর আর এবং কিউ বার, এটা হবে আর, এটা হবে কিউ বার, তারপরে এটা একটা এনমস, এটা এই দুটো এনমস একসাথে গেট মিলবে আর এটা একসাথে মিলবে, এটা হলো তোমার একটা সাইড, এটা নিচে ভিএসএস, তাহলে এটা হলো তোমার এই উপরের ইকুয়েশন। আর নিচেরটার হবে এখানে ভিডিডি, আমরা যে একই লাইন ধরতে পারি, এটা ভিডিডি এটা ভিএসএস, তারপর এটা এস আর কিউ হবে, তাহলে এখান থেকে এটা এস আর এটা হলো পিমস, দেখো দুই সাইডে একই জিনিস, এখানে ইনপুট হবে এস আর কিউ, এটা হলো এস আর এটা হলো, এটাকে আমরা বলি এটা কিউ, এই দুটো ইনপুট, তাহলে এই দুটা জাস্ট ন্যান্ড গেট, টু ইনপুট ন্যান্ড গেটের সিমস হবে দুই সাইডে। হ্যাঁ, এই দুই সাইডে এরকম করে করতে হবে। তারপরে তোমার চলে আসবে যে আউটপুটটা, এই যে এইটার আউটপুট কি হবে, এটার আউটপুট যে এখানে দেখো কিউ ইকুয়াল টু আর কিউ বার, তাহলে আর ইনপুট আর কিউ বার ইনপুট, তাহলে আউটপুট হবে আর এর জায়গায় কনভার্ট হয়ে এটা হয়ে যাবে কিউ, এটা হলো আউটপুট হবে কিউ, আর নিচেরটার থেকে এটা আউটপুট আছে কিউ, তাহলে এটা হয়ে যাবে কিউ বার, এটা হয়ে যাবে কিউ বার। তাহলে আমরা জানি যে এই যে এই সার্কিটে দেখো একটার আউটপুটটা আরেকটার ইনপুটে যায়, তার মানে এই কিউ বারটা চলে যাবে এই যে এটার ইনপুটে, আর এইটার আউটপুটে চলে যাবে, এটার ইনপুট হলো এটা কিউ, এইটা চলে যাবে এইখানে। হ্যাঁ, দ্যাটস অল। হ্যাঁ, এইভাবে আমরা সিমস ডায়াগ্রাম করতে পারি। হ্যাঁ, এটা হলো এস, এটা আমরা ন্যান্ড গেট দিয়ে করেছি এখানে, আর সেটা নর গেট দিয়ে করলাম, তখন এই যে এই সিরিজটা উপরে যাবে আর প্যারালালটা নিচে আসবে, সিরিজ উপরে প্যারালাল নিচে আসবে, নাথিং এলস। হ্যাঁ, কানেকশন গুলি একই রকম, তো এখানেই থাকুক, তাহলে সব কিছু এখানে দেওয়া আছে। পরীক্ষা আধা ঘন্টা, আমি এখন একটু ক্যামেরা অফ করছি, তোমাদেরকে প্রশ্নগুলি দিয়ে তারপর আবার ক্যামেরা অন করে দেবো, এটা দেখাবো, এটা থাকবে স্ক্রিনে সবই, এটাও থাকবে এটাও থাকবে। ওকে, আমি এখন কোশ্চেনটা তোমাদের কাছে পোস্ট করি, তারপর আবার ক্যামেরা অন করে রাখবো।